जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा चर्या गीतिकार उत्पत्ति कि भली भाव से उत्पत्ति है एवं ओडिया साहित्य को प्रभावित कला। ता सहित आम जाचु जे चर्या कवि एवं चर्या गीतिका तांत्रिक बौद्ध धर्मर प्रधान शाखा जो तांत्रिक से तांत्रिक केतेबेले आसला केतेबेले तांत्रिक रे बौद्ध धर्म पलई आसला एवं केमिति से वज्रजान सहजान रे रहीगला से विषय आम आलोचना करिबा बुझेला। जेहेतु से विषय आम आलोचना करिबा कि भली भाबरे से हैला आमे देखिबा बुझे ना नहीं जे एवं से वज्रजान सहजान केमिति आसिला आम आम ओडिशा को आम साहित्य जगत को आम जीवन को किभली भाबरे आसिला से विषय आलोचना करिबा एवं वज्रजान सहजान केमिति हैला से विषय मध्ये आलोचना करिबा। मु तो ऑलरेडी जानिछ तमे माने जे गौतम बुद्धଙ୍କ समय ओडिशा माटी रे प्रचलित बौद्ध धर्म 4टी पर्याय रे जाइथिला नहीं आम ओडिया जाति को समाज को कबलित करि नैथिला। प्रथम पर्याय रे कोन थिला, द्वितीय पर्याय रे कोन थिला, तृतीय पर्याय रे कोन थिला, चतुर्थ पर्याय रे कोन थिला ऑलरेडी आम आलोचना करिबा हाँ ना नहीं। तेणु करके भिडियोटी जमार स्किप करिबो नाही, संपूर्ण रूप से देखिबो एवं नोट कॉपी रे लिखिबो। मु नोट संगे संगे मु बुझेबा पई मध्ये चेष्टा करछि बुझिएला। ताहले आलोचना करिबा चर्या कविता बौद्ध धर्मर तांत्रिक पुणी तांत्रिक बौद्ध धर्म प्रधान शाखा वज्रजान सहजजान संपर्क रही थाए। सप्तदश शताब्दी बेलू समग्र भारत वर्ष रे बौद्ध धर्म प्रति कौन आसला विपद देखा देथिला बेले ओडिशा एही धर्म एवं धर्म प्रचार को सुरक्षित एवं संरक्षण प्रदान करिथिला। यह सत्वे विरोधी ठारू निजर सुरक्षित रखिबा पाई बौद्ध आचार्य गण बौद्ध मतवाद को साधारण जनता निकट में पहुँचेबा पाई कौन कला तांत्रिक संध्या भाषा पद्धति अनुसरण करी चर्या कविता रचना करिथिला। तेबे ए विषय आम पूर्वर ओडिशा भूखंड रे बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार संपर्क रे केतक दिया जाइछि। देख जेते बेले बौद्ध धर्म के भली भाबरे हैला एवं बौद्ध धर्म जेहेतु आमे जानि गला जे तांत्रिक बौद्ध धर्म प्रधान शाखा वज्रजान सहजजान को नेकी चर्या कविता से समय रे रचना करा गला बुझी हैला। तो से आमे से विषय आमे जानमा बौद्ध धर्म एवं तार प्रचार विषय जदि टिके टिके जानि देला ताहाले आमे चर्या कविता विषय ऑलरेडी जानि जेमा बुझिला ना नहीं। ता माने वीडियो को कहीं स्किप करिबो नाही, जदि स्किप कर दबो ना किछि बुझी पारिबो नाही। संपूर्ण रूप रे वीडियो को देख एवं चर्या कविता विषय आमे बुझी पारिबा बा जानि पारिबा बा कोनोसी एग्जाम आसिले ताको कोन करि पारिबा क्वालिफाई करि पारिबा बुझेला। एसएसबी टीजीटी पीजीटी जहाँ भी आसीबो गुडी को आसीबो ना पीजीटी रे खास करके ओडिया रे एवं +3 छुआ माने एगुड़क निहाती जरूरी। तो तेणु करके वीडियो को दया करके स्किप करिबो नाही, संपूर्ण भाव में देखिबो एवं चर्या कविता संपूर्ण भाव में जानिजिबो। ओके। गौतम बुद्धଙ୍କ समय ओडिशा माटी रे प्रचलित बौद्ध धर्म 4टी पर्याय रे ओडिया जाति एवं समाज को कबलित करिथिला। केतोटी पर्याय रे 4टा पर्याय रे कबलित करिथिला। प्रथम पर्याय थिला देख प्रथम पर्याय कौन थिला बुद्धदेव द्वारा तथा यार प्रधान शिष्य बुझेला। बुद्धदेव जड़े प्रधान शिष्य थिले तमसु एवं भल्लिकंक मध्य बौद्ध धर्म ओडिशा माटी रे प्रवेश कला बुझेला। ताकर बुद्धदेव द्वारा बौद्ध धर्म तो प्रचार करुथिले सहित ताकर प्रधान शिष्य 2 जण थिले जे कि थिले तमसु एवं भल्लिक। बौद्ध धर्म आले आम ओडिशा को बुझेला ना नहीं। महावस्तु ग्रंथ अनुसार कहा ग्रंथ अनुसार आम जो मन रखी था केनु आमे प्रमाण पाउछु जे महावस्तु ग्रंथ अनुसार कौन बुद्धଙ୍କ धर्म प्रचार कालीन 3 जण प्रधान शिष्य बुझेला। कौन 3 जण जना कि उरुबिल्लु नंदी एवं गया काश्यप गुरुबिल्लु नंदी एवं गया काश्यप 3 जण शिष्य बुझेला थिले एवं कलिंगर सिंहपुर शासक 3 भाई से माने कलिंगर सिंहपुर शासकंकर कौन 3 भाई मध्य थिले। ता सहित कौन दाठा धातु वंश ग्रंथ अनुसार जेतेबेले दाठा धातु वंश ग्रंथ थिला से ग्रंथ अनुसार बुद्धଙ୍କ महाप्रयाण परे तांकर वाम पार्श्व कलदंतଙ୍କୁ कौन कले खेराक्षम आनी कलिंग राजा
ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା କଳିଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ ଦନ୍ତପୁରରେ ନିର୍ମିତ ବିଶାଳ ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପୂଜା ପାଉଥିଲା। ଜାତକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜକନ୍ୟା କିଏ ଥିଲେ? ଆମ ନନ୍ଦିନୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବିଖ୍ୟାତ ରହିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଗୌତମ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଗୌତମ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତା ସହିତ ପରେ ସେଇଟା ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେଲା। ତା ସହିତ ଅଶୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଆସେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ଜାଣିଗଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଥିଲେ ମେନ୍ ଶିଷ୍ୟ 3 ଜଣ କ'ଣ କଲେ? ଆମ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆଣିଲେ। ତା ସହିତ ଆମ ଜାତକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜକନ୍ୟା କିଏ ଥିଲେ? ନଳିନୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ। ତାପରେ ସେଇଟିକୁ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛେ ନା। ସେଇ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ରାଣୀ ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ନୀଳେନ୍ଦୀ ରାଣୀ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମ ଅଶୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଯଦିଓ ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ 6 ଭାଗରେ ପୁଣି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା? କେତେ ଭାଗରେ? 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ଦୁଃସାହସିକ କଳିଙ୍ଗ ବଣିକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଲଗେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଅହିଂସାର ଉପାସକ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜନପଦରେ ସ୍ଥାପିତ ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେ ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ କେବେ ହେଲେ କରିନଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଆପଣେଇ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗବାସୀ ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ସେ ପୂର୍ବ ଯୁଦ୍ଧର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖର ଏଠାରେ କେନୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ? ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖର 6ଠ ଧାଡ଼ିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ। ବୁଝିଲା? ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ରାଜକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଯେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି କ୍ଷମା କରିବେ। ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାଜକ୍ଷମ କରିବେ ଯେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ସେତିକି ଦୂର କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କଲେ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାମନ୍ତ ପ୍ରସାଦିକା ଅନୁସାରେ ସିଂହଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ତା ସହିତ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କଳିଙ୍ଗର 18 ଜଣ ରାଜା ତଥା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ 8 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସାଧକ ରହିଲେ। ତା ସହିତ ଚାଷୀ, କେତେକ ତନ୍ତୀ, ତା ସହିତ କୁମ୍ଭାର ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟ ଜନିତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନକୁ ସୂଚାଇ ଦେଲେ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ କଳିଙ୍ଗ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା। 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଆସିଲା କନିଷ୍କଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲା। କନିଷ୍କ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? କନିଷ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମ ନନ୍ଦିନୀ ହେଇଗଲେ, ଯେନାକି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାପରେ ଅଶୋକ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଲା ଆମ କନିଷ୍କ। ବୁଝିଲା? ଏହି ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଧଉଳି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। କନିଷ୍କ ଯେଉଁ ଧଉଳି ପୀଠ ମନେ ରଖ। ଏବଂ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଗ୍ରାମିନୀ ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହୀନଯାନ ମହାଯାନ ନାମରେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାରୁ କନିଷ୍କଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ମହାଯାନପନ୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ବଦରଭନ ପଣ୍ଡିତ ନାଗାର୍ଜୁନ। ବୁଝିହେଲା? ବଦରଭନର ପଣ୍ଡିତ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଯିଏକି କୌଶଳର ପରିମଳଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନରେ, ବୁଝିହେଲା, ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଏଠାରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ନାଗାର୍ଜୁନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବୌଦ୍ଧ ବିହାରର ନାଗାର୍ଜୁନ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମିକ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ପରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସିଂହପୁରଠାରେ ହେଲା ଜନ୍ମିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ ଭକ୍ତ ବିହାର କୁଳପତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ମାଧ୍ୟମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚତୁଃଶତକ ନାମ ରଚନା କରିଥିଲେ।
यापर विज्ञानवाद प्रदर्शन प्रवर्तक किए थे मैत्रेय नाथ जी कि 270 रु 350 ख्रीष्टाब्द मध्यस्थ ता सहित आसंग आसिले मन रख 310 रु 390 बसुबंधु आसिले 320 रु 400 एवं दिग्नाचार्य महाजान संप्रदाय आश्चर्यत्व ग्रहण करते सहित बसुबंधु शिष्य दिग्नाचार्य 5म शताब्दी एवं से ओडिशार मठर वंशीय राजा शक्ति वर्मा मंत्री भद्रपाली गुरु एवं कवि कालिदास समसामयिक थिले। कालिदास कि रचना मेघदूतम रचना करथिले ना थिले ता सहित डेलांग निकटवर्ती भौरशैली बेहाठारे मध्य अवस्थान करथिले जेनटा कि प्रसिद्ध आमर कोन प्रमाण समुच्चय ग्रंथ प्रणयन करी बौद्ध न्यायर दृढ़ भित्ति स्थापन करथिले। ता सहित एही जोगु भारतीय अन्यायर पिता न्यायर पिता भावे सम्मानित मध्य थिले बुझेला। यही समय बौद्ध हीन जन ओडिशा रे प्रभाव विस्तार कला ता सहित बहु तीर्थस्थल थिला दंतपुर सेठारे कौन कले बुद्धंक परिनिर्माण कालरू कलिंग राजा ब्रह्मदत्त को थेराक्षम द्वारा दिया जाइथिला पवित्र दंत धातु एक सुंदर चैत्र मध्य संरक्षित हो पूजा पाउथिला। एभली भाबरे कौन हला जेते बडे पूजा पाउथिला एवं दात ठारू वंश अनुसार 3य शताब्दी बेलको पाटलिपुत्र मुरुंड वंशी राजा पंडुक सामंत राजा थिले कलिंगर राजा गुहशिव बुझेला। ता सहित जनधर्म राजा पंडु पवित्र दंत प्रति बहुविध असम्मान एवं दुर्व्यवहार प्रदर्शन करने पर यार अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति देखि निजर भूल बुझी पारे एवं बौद्ध धर्म ग्रहण कले। एभली भाव में अलेख घटना मध्य देखागला बुझेला। ए कथाटा पड़ोशी राजा बारंबार कलिंग आक्रमण कले शेष में क्षीरधार नामक जड़े राजा द्वारा गुहशिव परास्त हेले। मृत्यु लाभ करने पूर्व कन्या हेममाल एवं जामाता दंत कुमार हस्तर बुद्धंक दंत धातु को निजर प्रिय बंधु सिंहल राजा महासेन को प्रेर देदेले हला। जेतबे से दंत धातु देदेले दंत धातु सिंहल चली जाबा परे हीनजान पंथी प्रसिद्ध धर्मग्रंथ रूपे दंत रूपर प्रधान मध्य पाईगला। ता सहित चतुर्दश शताब्दी बेलको कलिंगर पुष्पगिरी प्रधान तीर्थस्थान भाव में विख्यात लाभ कला एवं विशिष्ट उपासक बधिश्री द्वारा एठारे 3टी शैव मंडप निर्मित होता बोली नागार्जुन कंड अभिलेख जनागला। केंजागरु नागार्जुन कंड अभिलेख जना जाइथिला एवं ता सहित आमर रहिले प्रसिद्ध आचार्य जयसेन को ओडिशा रे बसवास अनुरोध करते। ओडिशा थिला मात्र बौद्ध धर्म विकास 4th पर्याय बुझेला। ता सहित ओडिशा रे 11 शताब्दी 1000 बौद्ध आचार्य थिबा कथा हुएंसा उल्लेख करते। आम हुएंसा जो हुएंसा किए इतिहास जनक ना हेरोडोटस हुएंसा एमाने सब इतिहास थिले से माने आसीथिले से समय रे। ए समय रे कलिंगर प्रधान बौद्ध दार्शनिक थिले आचार्य धर्मकीर्ति बुझेला। जो हुएंसांग जेतेबेले आसले आम समय को सेतेबेले कोन कलिंगर प्रधान बौद्ध दार्शनिक के आचार्य धर्मकीर्ति एवं कोरापुट जिलार गममुंडा पहाड़ शिखर थिबा नीलकंठेश्वर मंदिर कांथरे आचार्य धर्मकीर्ति द्वारा खदित अभिलेखर जना पड़े जे एठारे एक बौद्ध विहार थिला से जगह रे बुझेला। बौद्ध विहार थिला आमे जानी गला। ता सहित धर्मग्रंथ ता सहित आमर रहिला लाता तारानाथ को विवरण जना पड़ला जे सेथिरे विज्ञानवादी बौद्ध धर्म दर्शन प्रधान समर्थक बौद्ध न्यायर बलिष्ठ लेखक ता सहित इत्सिंग मतरे कौन कहले जहाँ भी हो जी जहाँ कहला भी न्यायविदु ग्रंथ विकसित होइथिला से इत्सिंग मतरे। ता सहित ब्राह्मण न्यायर उद्योग रचित थिले कौन वादन न्याय ग्रंथ धर्मकीर्तिर प्रचारित दर्शन तत्व को भित्ति करे आधुनिक कोरिया जापान बौद्ध दर्शन गठित हैला जहाँ एबे ओडिशा रे मध्य प्रचलित होइकी रहिछि। ता सहित एभली भाव में आमर जेतेबेले बौद्ध धर्म प्रचार हेबारे लागिला कौन धर्म संघर्षर सम्मुखीन हुए सेतेबेले से तार रंग रूप मध्य बदले देथे जहाँकि आम चतुर्दश शताब्दी जाजपुर रत्नगिरी उभय हीनजान महाजान पंथी मिलन स्थली थिबा बेले एठारे 8म 10म शताब्दी बेलको कौन महाजान पंथी बौद्ध धर्मर अस्तराग सहित वज्रजानर गारिमामय विभव प्रकाशित हैला। एभली भाव में पालटि जाइथिला भारत एक सुप्रसिद्ध शिक्षा क्षेत्र बुझेला ना नहीं। समय महाजान जगा
ଜଗାଚାରବାଦର ତନ୍ତ୍ରଯାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ? ପିତପାଦ। ଦେଖ ମହାଯାନ ଏଇଟା ତ ଆମର ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଗାଚାରବାଦ ତନ୍ତ୍ରଯାନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, କେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ରଯାନରେ ପରିଣତ ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଲ। ତାଙ୍କର ରଚିତ କ'ଣ? କାଳଚକ୍ର। ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବ ଅବଦାନ ଦେଲା। ପିତାପାଦ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ସାଧକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତନ୍ତ୍ରଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧ ସାଧନାର ମୁଦ୍ରା, ମଣ୍ଡଳ, ମାରଣ, ମୋହନ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ତା ସହିତ ଉଟାନନ, ବଶୀକରଣ ପ୍ରଭୃତି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗାଦି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଏବେ ବୁଝିଗଲ ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯେହେତୁ ବୁଝିଗଲ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଦେଖିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ପାଇଗଲା ଯେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଶାଖା କ'ଣ କ'ଣ? ବଜ୍ରଯାନ, ମହାଯାନ। ବୁଝିଲା? ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କହିବାର କାରଣ ହେଲା ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଅଛି। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କେନୁ ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିଗଲା। ବୁଝିଲା? ସାଧନାମାଳ ବୌଦ୍ଧ ବଜ୍ରଯାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନାର 4ଟି ପୀଠ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆନ, ପୂର୍ଣ୍ଣଗିରି, କାମାକ୍ଷା, ଶିରହଟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତବାଦ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆନ ବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3ଟି ପୀଠ ଯେମିତିକି କାମାକ୍ଷା, ଶିରହଟ୍ଟା, ପୂର୍ଣ୍ଣଗିରିକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତମେ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶୂନ୍ୟବାଦ ବା ଶୂନ୍ୟ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ବା ଶୂନ୍ୟ ସାଧନାଟା। ଏପରିକି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶୂନ୍ୟ ସାଧନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇପାରୁ ନଥିଲା। ବୁଝିଲା? 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ସମ୍ବଳର ସମ୍ବଲପୁର ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଲପୁର ବୁଝିହେଲା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତନ୍ତ୍ରଯାନରେ ବହୁ ସଂସ୍କାର ଆଣି ତାକୁ ବଜ୍ରଯାନ ରୂପେ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେ ପଞ୍ଚଧ୍ୟାନୀ ବୁଦ୍ଧ ଆରାଧନାକୁ ବୌଦ୍ଧ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ବଜ୍ରଯାନ ଅନୁସାରେ ବଜ୍ର ସତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ପାରମିତ, ପଦ୍ମପାଣି ଏବଂ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ଯେନ୍ଟାକି ବିଶେଷ ଗୁଣଦେୟତା, ବଜ୍ରପାଣି ହାତରେ ବଜ୍ର ଧରିଥିବେ, ପାପ ଓ ଅସତ୍ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିବ, ତା ସହିତ ଅମୋଘ ସିଦ୍ଧ ଖଡ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ଧରି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଚାର କରିବା, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୁ ମୈତ୍ରେୟ ଭବିଷ୍ୟତର ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ନାଗ, ମାରିଚି, ତା ସହିତ ହେରୁକ, ବଜ୍ରବରାହ, କରୁକୁଲ୍ଲା ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଗଲା। ବୁଝିଲା? ଯେନ୍ଟାକି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା କୁରୁକୁଲ୍ଲ ଓଡ଼ିଆନ ତନ୍ତ୍ରର ନିର୍ମାତା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଆଦି ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଆଦି ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ କୃତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରମ୍ଭରେ କବି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ। କିଏ? ଆରମ୍ଭରେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି କବି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ପଣିପତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥಂ ସର୍ବଜିନ ବରାର୍ଚିତಂ ସର୍ବବୁଦ୍ଧେୟଂ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାପିନଂ ଗଗନୋପମଂ ସର୍ବଦଂ ସର୍ବସୌଭେଦ୍ୟଃ ସର୍ବଜ୍ଞଂ ଭବଦ୍ରୀଣଂ ଭକ୍ତ୍ୟାବହଂ ସର୍ବଭବେନ ବକ୍ଷିତ ସାଧനം ପରମଂ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ? ଜଗନ୍ନାଥ ଜିନ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ। ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ? ଜିନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ, ସର୍ବବୁଦ୍ଧ ରୂପୀ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ଆକାଶ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ସବୁଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଜ୍ରଯାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୋ ଭକ୍ତିରେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ସାଧନାର ଉପାୟ କହୁଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଗୁରୁ ତଥା
प्रज्ञपाय विनिश्चय सिद्ध ग्रंथर रचयिता ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସଦା ପରହିତସ୍ୟୈବ ପଶ୍ଚାୟକ କମ୍ପ୍ୟା ଚେତସା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁଃ ସର୍ବସିଦ୍ଧିଦଃ। ତ ବିନା ପ୍ରକମ୍ପିତ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ମନରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ହିତ ସାଧନା କରିପାରେ ମଗ୍ନ ସେଇ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧଦାତା ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କବିତା ମାନେ ରଚନା ହେଲା ତାହା ହେଲା ଚର୍ଯ୍ୟା କବିତା। ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ରହିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଭଉଣୀ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୋନପୁର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପାଟଳୀପୁତ୍ର ପଦ୍ମସମ୍ଭବ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜକୁମାର ଶାନ୍ତରକ୍ଷିତଙ୍କ ଭଉଣୀ ମନ୍ଦାର ବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ସନାତନ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏହି ଉଭୟ ଧର୍ମର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପୀଠ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ହେଲା, ବୁଝିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ର ଯାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ବଜ୍ରଯାନ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସାମ ନେପାଳ ତା ସହିତ ବିଦବତ ଚୀନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ନିଜ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କରାକୁ ଏ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝିଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବଜ୍ରଯାନରେ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିସାରିବା ପରେ ସହଜଯାନ ନାମକ ନୂତନ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ରଚିତ ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ସହଜଯାନ ଧର୍ମ ନିହିତ ରହିଛି। ଯାହାକି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜ୍ରଯାନ ପରେ ସହଜଯାନ ଆସିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ କରିକି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ରଚନା କରାହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ଏହିସବୁ କୃତି ଆମ ଜନମାନସକୁ ଲିଭି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେ 1907 ମସିହାରେ ନେପାଳ ରାଜଦରବାରରୁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପୋଥି ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା ନାମ ଦେଇ 1916 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରେ 50ଟି ସଙ୍ଗୀତମୟ କବିତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆବିଷ୍କାରକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର 1000 ବର୍ଷ ତଳର ବଙ୍ଗ ଭାଷାରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଲୁଇ ଚରଣା ଦିସିଦ୍ଧରଚିତେ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟେ ସଦ୍ବର୍ମାବଗମାୟ ନିର୍ମଳଗିରି ଟୀକା ବାସିଦ୍ଧ ସ୍ଫୁଟମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ମାର୍ଗର ଧୋଇ ଲାଗି ବା ସାଧୁବାଣୀକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଲୁଇପାଦ ପ୍ରଭୃତି ସିଦ୍ଧଙ୍କ ରଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟକୁ ସ୍ଫୁଟ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟରେ ଟୀକା କରୁଛି। ଆମର ଲୁଇପାଦ, ବୁଝିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟରେ ସଂକଳିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲୌକିକ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପରମାର୍ଥିକ ଅର୍ଥ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାରେ ଏହି ଭାଷାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବା ପ୍ରକୃତ ପରମାର୍ଥକ ଅର୍ଥକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ 23 ଜଣ ବଜ୍ରଯାନ ତା ସହିତ ଓ ସହଜଯାନ ସଧ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ 46ଟି କବିତା ରଚନା କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ନାମରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ରହିଲା, ପା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ପାର ମାନ୍ୟାର୍ଥକ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଆନିତ। ଏହି 23 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ଚାରଣ କବି।
ये 23 जन मध्यरु सर्वाधिक होउचंती सब बेसी होउचंती आम ओडिसा रे जन्म नेथिबा कवि। तो आमे नेक्स्ट आमे जो ओडिसा रे जन्म नेथिबा केते जन सबरीपा लुईपा कान्होपा अछि नेक्स्ट क्लास रे मु आलोचना करिवि। चज्या गीतिकाटी जदि भल लगी ना देख मु बारंबार कहूँ भिडियो प्रथम रु शेष पर्यंत देख चज्या गीतिका केउ जगह आसला केमिति आसला एवं भिडियोटी केते मात्रा रे बड़ हो जाउथला ना सेति मु बहुत कम रे तुम मान को आलोचना कर देछि। मोर आशा ए भिडियोटी बहुत बहुत उपयोगी आसीबो। भिडियोटी भल लगी लाइक कर शेयर कर कमेंट कर सब्सक्राइब कर दियो। जय जगन्नाथ।